Good morning, students. Today, now we're going to teach Sports Start Section 2. This is second term, Unit 1, Class 6. Okay. Last class, we are saw about Mithali Durairaj. Mithali Durairaj. So last class, what was discussed, now recall. Mithali Durairaj, last class we are discussed. Then Mithali Durairaj, an Indian cricketer and the captain of Indian women cricket team. Captain of women cricket team in Test and One Day International ODIs. In One Day International ODIs. So first, Mithali Durairaj, captain of Indian women cricketer. Okay. Then Mithali started to play cricket at the age of 10. At the age of 10. Then she was selected Indian cricket team age of 17. So இவங்க எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க? ஏஜ் ஆஃப் 10 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பட் இந்தியன்ஸ் டீம்ல எப்போ செலக்ட் ஆனாங்க? ஏஜ் ஆஃப் 17. ஓகே, கிளியர்? நவ் மித்தாலி live in Hyderabad. Mithali live in Hyderabad. So these are already discussed. Okay. Now she is nicknamed Tendulkar of Indian women cricketer. She is nicknamed Tendulkar of women cricketer. Then the government of India recognized of her contribution to cricket conferred and the Padma Shri award. So Indian government gave the award Mithali Durairaj Padma Shri award. So government என்ன பண்ணுச்சு? இந்தியன் கவர்மெண்ட் மித்தாலி ராஜுக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்டை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் these are discussed last class. Okay, now we are say about another sportsman, Usha Rani. Usha Rani. Let's see the lesson. Usha Rani, Cupcom Kabaddi champion, rose from Santi town of Subadara Palaya in Yeshwanpuram near Bangalore in Karnataka. Okay. Usha Rani was a Kabaddi champion. Usha Rani was a Kabaddi champion, rose from Santi town of Subadar Palaya in Yeshwanpura near Bangalore in Karnataka. Okay. இவங்க யார்? உஷா ராணின்றவங்க யாரு? கபடி பிளேயர். இவங்க எங்க இருக்காங்க? கர்நாடகா. சரியா? எங்களோட டவுன் என்னன்னா, உங்களோட பிளேஸ் என்னன்னா கர்நாடகா. ஓகே, பெங்களூர் இன் கர்நாடகா. Harmed with her mother unfulfilled dream to become an athletic. So her mother unfulfilled dream to become an athletic. So அவங்களுடைய அம்மாவுக்கு என்ன ஆசையா இருந்தது? அவங்க ஒரு அத்லெட்டிக்கா இருக்கணும்னு ஒரு ஆசையா இருந்தது. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி his dream is unfulfilled. His dream was unfulfilled. Okay, now she became determined and practiced kabaddi at the Khandivara stadium every morning, rain or shine. Okay, she became determined and practiced kabaddi at the Khandiwara stadium every morning, rain or shine. Then இங்க என்ன பண்ணாங்க? டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் போவாங்க. எங்கன்னா கந்திரவா அப்படி ஸ்டேடியம் எங்க இருக்கு? பெங்களூர்ல இருக்கு. ஸோ அது எவ்ரி மார்னிங் அவங்க மழை இருந்தாலும் சரி, வெயில் அடித்தாலும் சரி, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களோட ப்ராக்டிஸை மிஸ் பண்ணாமல் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ again I sing. Harmed with her mother unfulfilled dream to become an athlete, she became determined and practiced kabaddi at the Khandiwara
stadium. Every morning, rain or shine. Okay. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எவ்ரி மார்னிங் அந்த வெயில் அடித்தாலும் மழை அடித்தாலும் எந்த ஸ்டேடியமில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க, கந்திராவா அப்படின்னு அந்த ஸ்டேடியமில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆஸ் அ ஸ்கூல் சைல்ட் ஷீ grew up, watched kabaddi at the club in front of her house and soon joined the club and started playing kabaddi at national level in sub-junior category. It seemed as a school child இருந்து she grew up, வளர்ந்துட்டாங்க, watching kabaddi at club in front of her house. ஸோ அவங்களுடைய ஹவுஸுக்கு முன்னாடி ஒரு கபடி கிளப் ஒன்று இருந்தது. ஸோ அண்ட் soon joined the club and started playing kabaddi. ஸோ அந்த கிளப்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க ஜாயின் பண்ணி அவங்க கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பிளேயிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அட் நேஷனல் லெவல் இன் சப் ஜூனியர் கேட்டகரி. அந்த கிளப்ல என்ன ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அட் நேஷனல் லெவல் இன் சப் ஜூனியர் கேட்டகரி. அந்த டிவிஷன்ல அவங்க விளையாடுறதுக்கான சேர்ந்திருக்காங்க, அந்த கபடி டீம்ல சேர்ந்திருக்காங்க. ஓகே, அந்த கபடி கிளப்ல சேர்ந்திருக்காங்க. தென் whenever she was not playing, she was the source of support to her parents and other at home. ஸோ இவங்க அந்த கபடி விளையாடாத பொழுது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்க ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா, she used to sell flowers for her daily living and she had to struggle all through her life. ஓகே, இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க ஃபேமிலிக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இந்த பூ இருக்கும் இல்லையா, அந்த பூவை டெய்லியும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க சேல் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அதனுடைய அமௌண்ட் எடுத்துன்னு வந்து அவங்க வீட்டுக்கு அவங்க கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் பாயிண்ட். ஓகே, கிளியர். நெக்ஸ்ட், until she got a job in the Karnataka State Police Force. ஸோ அவங்களுடைய ஜாப் கிடைக்காத வரைக்கும் என்ன நடந்ததுன்னா, she used to sell flower her daily living and she had to struggle all through her life until she got a job in the Karnataka State Police. அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட் போலீஸில் கிடைக்கிற வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அவங்க அதனுடைய ஃப்ளவர்ஸை விற்று அவங்களுடைய ஃபேமிலி ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக இருந்திருக்கும். ஸோ அதற்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுடைய முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, கிளியர். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், she was selected as a police person for excellence in sports and was the youngest in the cricket state police women kabaddi team. ஸோ அதே மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த ஸ்டேட் போலீஸ்ல செலக்ட் ஆகிட்டு இருந்தாலும் she was selected the police person as excellence in sports. ஸோ போலீஸ் பர்சனாக அவங்க இருந்தாலும் அவங்க என்ன இருந்ததுனால, அவங்க ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக இருந்ததுனால தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அஸ் அந்த போலீஸ் பொசிஷனுக்கு அவங்க போயிருக்காங்க. அந்த ஸ்போர்ட்ஸை வச்சு தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, போலீஸ்க்கு போயிருக்காங்க. தென் அண்ட் வாஸ் த யங்கஸ்ட் இன் தி கர்நாடகா ஸ்டேட் போலீஸ் உமன் கபடி டீம். ஸோ இவங்க தான் என்னது யங்கஸ்ட் கர்நாடகா ஸ்டேட் போலீஸின் உமன். ஸோ அந்த கர்நாடகாவில் யங்கஸ்ட் ஸ்டேட் போலீஸ்னா யாரு, உஷா ராணி. அவங்க தான் அந்த யங்கஸ்ட் போலீஸ் உமன் இருந்து கர்நாடகா கபடி டீம்ல. ஸோ அந்த 4 ஸ்டேட்ஸ்ல உமன் கபடி டீமோட யங்கஸ்ட் பர்சன் இவங்க தான். சரியா, புரிஞ்சதா, கிளியர். she was selected as a police person for her excellent sports. ஸோ அந்த எக்ஸலன்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் வச்சு தான் இவங்க என்ன பண்ணாங்க, போலீஸ் ஆகியிருக்காங்க. அண்ட் வாஸ் த யங்கஸ்ட் இன் தி கர்நாடகா ஸ்டேட் போலீஸ் உமன் கபடி டீம். இந்த கபடி டீம்ல யங்கஸ்ட் அவங்களோ ஒரு டீம் வச்சிருக்காங்க. கர்நாடகா ஸ்டேட் போலீஸ் உமன் கபடி டீமோட யங்கஸ்ட் பர்சன் யாருன்னா இந்த உஷா ராணி தான். ஓகே, கிளியர். she was just 25 years old when she won the gold medal in kabaddi. so 29 இயர்ஸ்ல ஓல்ட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவங்க அந்த கோல்ட் மெடலை வின் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, she is much acclaimed for her riding skill in kabaddi. ஸோ அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்கில் இருந்திருக்கு. எதுனா அந்த கபடியில் ரைட் போவாங்க தெரியுமா. ஸோ உஷா is much acclaimed for her riding skill in kabaddi. ஸோ அந்த ரைட் போகிறதுல அந்த ஸ்கில் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க.
Sumant, sports officer at Karnataka State Police Sports Promotion Board says, so அந்த பர்சன் என்ன சொல்றாங்கன்னா இஎஸ் சுமந்த் அப்படின்ற ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் என்ன சொல்றாங்கன்னா யாரை பத்தினா உஷா ராணியை பத்தி என்ன சொல்றாங்கன்னா டிஸ்பைட் எ வெல் பெய்ட் ஜாப், ஸோ இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஜாப் இருந்தாலும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, உஷா பிராக்டிஸ் இன் நேஷனல் ஈவெண்ட் எவ்ரி இயர் வித்தவுட் எ மிஸ். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, எவ்ரி இயர் வித்தவுட் மிஸ் டு பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் நேஷனல் லெவல் கேம்ஸ், okay. Then she is an expert in giving leads, riding opponents and constantly playing a prominent role in the Indian kabaddi team. ஸோ இவங்க ரைட் போகிறதுக்கும் இல்லை அந்த கபடியில் லீட் பண்ணுறதுக்கு இவங்களோட முக்கியமான ஒரு பார்ட்டாக இருந்திருக்காங்க யாருன்னா இந்த உஷா ராணி. இந்தியன் கபடி டீமில் இவங்க தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருந்திருக்காங்க. ஓகே, கிளியர். சி இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் கிவிங் லீட்ஸ், ரைடிங் ஆப்போனண்ட் அண்ட் கன்ஸ்டன்ட்லி பிளேயிங் a prominent role in the Indian kabaddi team. Okay, clear. Then next one, Usha Rani is now cricket hard and practice every day to win the gold medal at the Asian Game in 2018. She has also become a role model to her brother and sister at home and other fellow sports person. So Usha Rani is now working hard and practice every day to win gold medal in Asian Game 2018. ஸோ இந்த இயரில் நடக்கப்படுற இந்த ஏஷியன் கேமுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, உஷா ராணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்ன பண்ணணும் அந்த மேட்ச்லன்னா, அவங்க கோல்டு மெடலை எப்படியாவது வின் பண்ணிடணும். அந்த ஏஷியன் கேம்ஸில் 2018 நடக்கிற அந்த கேம்ஸில் வின் பண்ணி கோல்டு மெடலை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, கிளியர். She has also become a role model to her brothers and sisters at home and other fellow sports person. ஓகே, இவங்க என்னவா இருக்காங்க, மற்றவங்க ரோல் மாடலாக இருந்திருக்காங்க. ஸோ யார் யாருக்குன்னா அவங்களுடைய பிரதருக்கும் சரி, அவங்க சிஸ்டருக்கும், தென் அதர் ஃபெலோ ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனுக்கும் இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு ரோல் மாடலாக இருந்திருக்காங்க. திஸ் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் உஷா ராணி. ஸோ இந்த மேட்ச் 2008 நடந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மேட்ச்ல இவங்க கலந்துட்டாங்க இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவங்க அந்த மேட்ச்ல நேஷனல் லெவல் ஏஷியன் லெவல் அந்த கேம்ஸ்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, இவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி இவங்க கோல்டு மெடல் வாங்கல, இவங்க சில்வர் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க. ஓகே, கிளியர். இந்த 2018 நடந்த மேட்ச்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, இவங்க கோல்டு மெடல் வாங்கல, சில்வர் மெடல் தான் வாங்கியிருக்காங்க. கிளியர். தென் see the glossary. Shanty town meaning a poor area, unfulfilled, unrealized, prominent meaning noticeable, determine அப்படின் போது will power, determine அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னது அதோட மீனிங் என்னன்னா will power. So this is the information of Usha Rani. So we will discuss next